ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೆಂಪಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್. ಸೊ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೊರೋನಾವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಸೊ ಆನ್ ದ ನೋಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ we will start our lecture on chemistry. So today we are going to discuss about carboxylic acids. So ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕಾದದ್ದು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ನ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಹಾಗೂ ವೇರಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್, ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಪ್ರಿಪರೇಷನು, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಯೂಸಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರೋದು. ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಾಪಿಕ್. It carries an maximum of 8 to 10 marks and minimum of 3 marks. So let us begin this chapter by defining carboxylic acids. The definition of carboxylic acid is organic compounds that containing carboxylic group, that is COOH group, are called carboxylic acids. Carboxylic acid andre ದೇ ಆರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಇವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಎಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸು? ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸಲ್ಲಿ COOH ಗ್ರೂಪು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ COOH ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಂಥ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್? ಸೊ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ containing carbon molecules. So any compounds which contains carbon molecules are called organic compounds. So that organic compounds containing carboxylic group, that group we are referring as COOH, are called as carboxylic acids. This is a very simple definition of carboxylic acids. Then the general formula of carboxylic acid is RCOOH. This is the general formula of carboxylic acid is RCOOH, where R is functional group. It may be alkyl or aryl. RCOOH is general formula for carboxylic acid, where R is a functional group. It may be alkyl group or aryl group. So let us look into. Now let us look into what is or what are alkyl or aryl groups. Okay. Yes. So these are organic compounds. Definition of organic compounds: compounds containing carbon in its molecule. So ಯಾವ ಕಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಟಮ್ ಇರುತ್ತೋ ಸೊ ಅಂಥ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವು ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಆರ್ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪು. ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅರೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಏನಿದು ಅಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪು, ಅರೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ? ಅಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಕೇನ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಕೇಲಿಂದ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪೌಂಡ್ಸು. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೈ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಟಮ್. ಆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಟಮನ್ನು ತೆಗೆದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಕೇನ್ಸ್. ಸೊ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಟಮ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇನ್ ಜನರಲ್ ದೇ ಆರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್. And aryl group, these are also a functional group. These are derived from aromatic rings. Aromatic rings meaning aromatic compounds are the that compounds which contain benzene ring. This is benzene, structure of benzene, and this is also formed by removing hydrogen atom. So these are the alkyl and aryl groups. So after finishing the general formula of carboxylic acid, now we are going to learn about some different examples of carboxylic acids. Okay, carboxylic acids, different examples. HCOOH is nothing but formic acid. CH3COOH, this is acetic acid. CH3CH2 COOH, this is propanoic acid. C6H5COOH, this is benzoic acid, and C6H4OH COOH, this is salicylic acid. So in these examples, acetic acid, benzoic acid and salicylic acid, these are very important examples for our examination point of view. So
we are going to learn, in next slide we are going to learn about the preparation properties and uses of this acetic acid, benzoic acid and salicylic acid. Remember, the CH3 is nothing but, you should write like CH3. This is not CH3, you should write like this CH3. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ಎಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಅದರ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ CH3COOH. ಸೊ ಎಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ CH3COOH. CH3COOH. ರಿಮೆಂಬರ್ CH3COOH. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ COOH ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇರಲೇಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಎಸಿಡ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡು ಎಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸಿಂದ ನಾವು ಎಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡನ್ನು ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ವಿತ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮ್ಯಾಂಗನೇಟ್ ಗಿವ್ ಎಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸಿ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. What is oxidation? I have already given a trick to remember oxidation. This is nothing but OIL, meaning oxidation, loss of electron, and also oxidation is addition of oxygen. So ethyl alcohol on oxidation with potassium permanganate give acetic acid. So in order to write in mathematical form, so this is CH3CH2OH. CH3CH2OH is nothing but ethyl alcohol. CH3CH2OH is ethyl alcohol. When ethyl alcohol on oxidation, here the addition of oxygen is taken place. So when ethyl alcohol on oxidation with potassium permanganate, this is a catalyst. This is a catalyst. So the catalyst meaning here is it will increase the rate of reaction. CH3CH2OH is ethyl alcohol on oxidation with potassium permanganate gives CH3COOH. This is our acetic acid, CH3COOH. The first method is preparation of acetic acid from alcohols. Ethyl alcohol on oxidation with potassium permanganate give acetic acid. So this is the general formula of ethyl alcohol, that is CH3CH2OH on oxidation, meaning addition of oxygen in presence of potassium permanganate catalyst. So we are going to get acetic acid. Now the second method of preparation of acetic acid is from cyanoalkanes. That is cyanoalkanes. The general structure of cyanide, this is C triple bond N. Remember, this may be a multiple choice question. The general structure of cyanide is C triple bond N. The C triple bond N is the general structure of cyanide. Next, our purpose is to prepare acetic acid from cyanoalkanes. So we have to take an example for cyanoalkane. So we are taken here methyl cyanide as an example. When methyl cyanide on hydrolysis form acetic acid. Methyl cyanide is nothing but CH3 C triple bond N. This is C triple bond N. ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ದಟ್ ಇಸ್ C=N. ಸೊ ಮಿಥೈಲ್ ಸೈನೈಡನ್ನು ಮಿಥೈಲ್ CH3 ಮಿಥೈಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? ಕಾರ್ಬನ್ ಶುಡ್ ಬಿ 1. CH3 ಮಿಥೈಲ್ ಸೈನೈಡ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಏನಂತ, C=N. ಸೊ CH3 C=N on hydrolysis. Hydrolysis meaning mixing with or addition of water, that is H2O. On mixing of methyl cyanide with water in presence of dilute hydrochloric acid, we get acetic acid, that is CH3COOH. So after balancing the equation, we left with NH3. This is ammonia. ಇಲ್ಲಿ ಎಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ಮೆಥಡಿಂದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸಿಂದ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈನೋಆಲ್ಕೇನ್ಸಿಂದ. ಸೊ ಎರಡು ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೆಥಡನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೋ. ಸೊ ಎರಡೂ ಬರೀ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೂವಿಂಗ್ ಅಹೆಡ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಇಂಟು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಎಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡನ್ನು used as coagulant agent for rubber latex. Coagulant agent ಅಂದರೆ, ಸೊ ಕೋಆಗುಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಲೈಡ್ಸಲ್ಲಿ
ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಹೌದಾ? ಕೊಲೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಕೋಆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೋಆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಲೆಡ್. ಸೊ ವೈಟ್ ಲೆಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಎಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಈ ಎಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವೆಂಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಸೊ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಏನಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಟೇಬಲ್ ವಿನೆಗರ್. ಓಕೆ, ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಟೇಬಲ್ ವಿನೆಗರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎಸಿಟೋನ್ ಈಸ್ಟರ್ಸ್. So you have to remember at least 3 points from here. So the different uses of acetic acid are: first one, it is used as coagulating agent for rubber latex and in the manufacture of white lead. Third one, used as a solvent and used as a table vinegar, used in the manufacture of acetone esters. So these are the different uses of acetic acid. So acetic acid ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗೆ ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಹೌದಾ? ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ acid, benzoic, not benzene acid, it is benzoic acid. See, its general formula is C6H5 COOH, C6H5. C6H6 is our benzene. So C6H5 COOH is benzoic acid. Its general structure is here, meaning 6 carbon atoms plus 5 hydrogen atoms and 1 hydrogen atoms get attached with COOH acid. So this is the general structure of benzoic acid. So example ಕೇಳಬಹುದು, benzoic acid ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕೇಳಿದರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ನೋಡಬೇಕು, ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ನೋಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಆಗಲೇ ನಾವು ಕಲಿತಿದ್ದೀವಿ ಏನಂತ. ಸೊ ಎಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಫ್ರಾಮ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಂದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈಗ. ನೋಡಿರಿ, ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ವೆನ್ ಬೆಂಜೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಮಿಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ CH3 ಮಿಥೈಲ್ CH3 OH ಇತ್ತಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಸೊ ಬೆಂಜಾಯಿಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬರಬೇಕು ವರ್ಡ್ ಏನು, ಬೆಂಜೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಬೆಂಜೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ C6H5 CH2OH. So benzyl alcohol formula C6H5 CH2OH. When benzyl alcohol is oxidized with potassium permanganate, same thing. Acetic acid ಏನಿತ್ತು ಅದೇ ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ನಾವು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ದ ವರ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಮಿಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬದಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಜೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ, ಬೆಂಜೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲನ್ನು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ C6H5 CH2OH ಏನಿದು, ಬೆಂಜೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಇದನ್ನು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮ್ಯಾಗ್ನೇಟ್, KMnO4 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸಿಗುತ್ತಾ, ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತಾ, ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸಿಗುತ್ತಾ. ಇನ್ ಎಡಿಷನ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ವಾಟರ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತಾ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಮೆಥಡು, ಸೊ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಟಾಲಿನ್. ಸೊ ಇದು ಎರಡನೇ ಮೆಥಡ್. ನೋಡಿರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಟಾಲಿನ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, C6H5 CH3. ಸೊ ಟಾಲಿನ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ C6H5 CH3. ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತಿಳಿಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತಿಳಿಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಈ ರೀತಿ CH3 ಅಂತ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಟಾಲಿನ್. ನೋಡ್ರಿ, ಟಾಲಿನನ್ನು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟಾಲಿನ್ C6H5 CH3. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್. ಯಾವ ಕೆಟಲಿಸ್ಟು, ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು 170 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತಾ, ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸಿಗುತ್ತಾ, C6H5 COOH. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ benzoic acid. So second method, benzoic acid is prepared from toluene. So when benzoic acid is obtained by the oxidation of toluene in presence of cobalt and manganese catalyst. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದು ಟಾಲಿನ್, ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸೇಷನ್ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತಾ, ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸಿಗುತ್ತಾ. ಸೊ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆದಮೇಲೆ
ಸೊ ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ದು ಯೂಸಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಸ್ ಯೂರಿನರಿ ಆ್ಯಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯೂರಿನರಿ ಆ್ಯಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್? ಆ್ಯಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮಿಂದ ಹರಡುವಂಥ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆ್ಯಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ಆ್ಯಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆಪರ್ಸ್. ಸೊ ಅದ್ರ ವೆಪರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಉಸಿರು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಬ್ರಾಂಕಿಯಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಏನು ನಮ್ಮ ಕುಪ್ಪಸದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಮಾಲ್ ಏನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತದು. ಸೊ ಇದು ಅಂದರೆ ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಒಂದು ಆ್ಯಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಸೋಡಿಯಂ ಬೆಂಜೋಯೇಟ್. ಸೊ ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡಿಂದ ಸೋಡಿಯಂ ಬೆಂಜೋಯೇಟ್. ಸೋಡಿಯಂ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಬೆಂಜೋಯೇಟ್. ಅದನ್ನು ಫುಡ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫುಡ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಆಹಾರ ಸೊ ಭಾಳ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರಬೇಕಂತೇಳಿ, ಅಂದರೆ ಅದು ಜಲ್ದಿ ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು? ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಬೆಂಜೋಯಿಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಸೋಡಿಯಂ ಬೆಂಜೋಯಿಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫುಡ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎನಿಲಿನ್ ಬ್ಲೂ. ಸೊ ಎನಿಲಿನ್ ಬ್ಲೂ ಅನ್ನು ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡಿಂದ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎನಿಲಿನ್ ಬ್ಲೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಡೈ. ಹೌದಾ? ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಡೈ. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಈಸ್ಟರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, EASTERS. ಓಕೆ, ಈಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ಸ್. ಸೊ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಯೂಸಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಯೂಸಸನ್ನು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ? ರೈಟ್ ಎನಿ 3 ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ಲಿ ಯೂರಿನರಿ ಆ್ಯಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇದು ಅದನ್ನು ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಸೋಡಿಯಂ ಬೆಂಜೋಯಿಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಫುಡ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎನಿಲಿನ್ ಬ್ಲೂ. ಎನಿಲಿನ್ ಬ್ಲೂ, ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ವರ್ಡ್ ಎನಿಲಿನ್ ಬ್ಲೂ. ಏನದು? ಎನಿಲಿನ್ ಬ್ಲೂ. ಎನಿಲಿನ್ ಬ್ಲೂ ಇಸ್ ಅ ಡೈ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಈಸ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ಸ್. ಸೊ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ C6H4OH COOH. C6H4 C6H4 ಅನ್ನು C6H4 ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು, ಇಂಟು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ OH COOH. ಸೊ ಅದ್ರ ಜನರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿದೆ? ಸೊ ಜನರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. 1 2 1 2 3 4 5 6 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್ಸು 1 2 3 4. ಇನ್ನೆರಡು ಐಟಮ್ಸು ಖಾಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾವೆರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗು? ಒಂದು OH ಆ್ಯಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು COOH ಆ್ಯಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ OH, ಸೊ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ OH ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ COOH ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ. ರಿಮೆಂಬರ್ COOH ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದು COOH ಏನಿದು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ C ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಆ್ಯಂಡ್ O ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ವಿತ್ H ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 2 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 2 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ COOH. ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು. C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಆ್ಯಂಡ್ OH ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ C6H4OH ಇಂಟು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ COOH. ಅದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ರೈಟ್ ದ ಜನರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಈಸಿಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಕೋಲ್ಬೆ ರಿಯಾಕ್ಷನಿಂದ ನಾವು ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಯಾವುದರಿಂದ? ಕೋಲ್ಬೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಭಾಳ ಮೆಥಡ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಭಾಳ ಮೆಥಡ್ ಬೇಡ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ನಾನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅದು ಕೋಲ್ಬೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಕೋಲ್ಬೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಸೋಡಿಯಂ ಫಿನೇಟ್ ಫಿನಾಲ್ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ. ಫಿನಾಲ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಿನಾಲ್? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ OH ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? OH ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಫಿನಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ OH ಬದಲಿ ONA ನೋಡ್ರಿ. NA ಅಂದ್ರೆ ಏನು? NA ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೋಡಿಯಂ. ಸೊ NA ಏನಾದರೂ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೋಡಿಯಂ ಫಿನೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಸೋಡಿಯಂ ಫಿನೇಟು
ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ 840 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್. ಸೊ 140 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ವರೆಗೂ ನಾವು ಸೋಡಿಯಂ ಫಿನೇಟನ್ನು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲೇಟ್ COO. ಸೊ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಿಗೆ COO ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ, ಮೇಲೆ OH ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಫಿನೇಟನ್ನು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 840 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ನಮಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲೇಟ್. ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲೇಟನ್ನು ಎಸಿಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಎಸಿಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಅಂದರೆ ಎಸಿಡ್ ಜೋಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸಿಡ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲೇಟನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೋಡಿ ನಾವು ಎಸಿಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ನೋಡಿರಿ, ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡನ್ನು ಕೋಲ್ಬೆ ರಿಯಾಕ್ಷನಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಫಿನೇಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ 840 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್. ಆವಾಗ ಸೋಡಿಯಂ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸೋಡಿಯಂ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲೇಟು ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ಎಸಿಡಿಫೈ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಇದನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಏನಂತ, ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಟಿಪೈರೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಟಿಪೈರೆಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಫೀವರ್ ಅಂದರೆ ಜ್ವರ. ಸೊ ಜ್ವರವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಂತಹ ಸೊ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಆರ್ ಆ್ಯಂಟಿಪೈರೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎರಡನೇದು ಫುಡ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲೇಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಸೋಡಿಯಂ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ರೆಮಿಡಿ ಫಾರ್ ರುಮಿಟಿಸಮ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರುಮಿಟಿಸಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಜಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇನು, ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಜಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪೇನ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅಂಥ ಪೇನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪೇನ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲೇಟು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಾ. ಸೊ ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲೇಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲೇಟನ್ನು ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೇಳೋದು ಬಹಳ ರೇರ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ರೇರ್ ಥಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಲಿ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್. ಅಂದರೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. What is sodium hydroxide? It's a base to form sodium salts. ಸೊ acidic ನೇಚರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸು ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದು acidic ನೇಚರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಏನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. RCOOH, ಆರ್ ಏನದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪು, COOH ಏನದು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದು. ಸೊ RCOOH, ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪು, COOH ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ RCOOH ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. NaOH ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ NaOH ಇಸ್ ಅ ಬೇಸ್. ಏನಾಗುತ್ತಾ, ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್. Na is nothing but sodium, that is salt. Sodium salt ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ವಿ ಗೆಟ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆರ್, ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ ವಿತ್ ಎಚ್, ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್
ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ RCOO ಏನೈತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ RCOO. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು, ಆರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ತೊಗೊಂಡಿವಿ, HCOOS ತೊಗೊಂಡಿವಿ. ಸೊ ಆರ್ ಜಾಗದ ಎಚ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಾ, HCOONA. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೋಡಿಯಂ ಫಾರ್ಮೇಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಾಟರ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಏನು, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಅದನ್ನು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ RCOOH ಪ್ಲಸ್ NaOH ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡು. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ RCOOH, ಆರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಂದ ಅಥವಾ CH3 ಇಂದ ಅಥವಾ C6H5 ಇಂದ ನಾವು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬದಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ, ಆರ್ ಬದಲಿ ಎಚ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆರ್ ಬದಲಿ ಎಚ್, ಉಳಿಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದೆ, COOH ಪ್ಲಸ್ NaOH. ಅವಾಗ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ರೀ, HCOONA. ನೋಡ್ರಿ, HCOONA. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಫಾರ್ಮೇಟ್. ಸಪೋಸ್ ಆರ್ ಬದಲಿ CH3 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ CH3COOH ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ NaOH ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, CH3COONA. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ರೀ, CH3COONA. ಸೊ CH3COOA ಅಂದರೆ ಏನದು, ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್. ಯಾಕಂದರೆ CH3COOH ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಇದು ಏನು, ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಸೋಡಿಯಂ ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಚ್ ಬದಲಿ ಅಥವಾ CH3 C6H5COOH C6H5 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತದು, ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, C6H5COONA. C6H5COONA ಅದೇನಾಗುತ್ತಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಬೆಂಜೋಯೇಟ್. ಇದೇನಾಗುತ್ತದು, ಸೋಡಿಯಂ ಬೆಂಜೋಯೇಟ್. ಸೊ ನಾವು ಆರನ್ನು ನಾವು CH ಇಂದನೋ ಅಥವಾ CH3 ಇಂದನೋ ಅಥವಾ C6H5 ಇಂದನೋ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೋಡಿಯಂ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮೇಟ್. ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಾವು ಈಸ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಈಸ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಸ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಜೊತೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ವೆನ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಆ್ಯನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಯಾವಾಗ, ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ H2SO4. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಈಸ್ಟರ್ಸನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಈಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ವೆನ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಆ್ಯನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ದ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಈಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಈಸ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್. ಈಸ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ಗೆ ನಾವು ಈಸ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಈಸ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ RCOOH ಏನಿದು, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅದನ್ನು HOR' ಏನದು, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೆರಡನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲೇ, ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಈಸ್ಟರ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಈಸ್ಟರ್ಸ್. RCOR'. ಜಸ್ಟ್ ಅವೆರಡನ್ನು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ R and R' ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅವೆರಡು ಸೇಮ್ ಆಗಿ, ಬಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು R and R' ಅಂತೇಳಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ವೆನ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಆ್ಯನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ದ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಈಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಈಸ್ಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಈಸ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಈಸ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಳಗೆ, ಈ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಿಳಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಈ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಳಗೆ ಆರ್ ಬದಲಿ ಎಚ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ ಸಾಕು. ಆರ್ ಬದಲಿ ಎಚ್ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ತೊಗೊಂಡಿನಿ ನಾನು, ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ತೊಗೊಂಡಿನಿ. ಸೊ ಆರ್ ಬದಲಿ ಏನು ಹಾಕಬೇಕಲ್ಲಿ, ಎಚ್ ಹಾಕಬೇಕು. HCOOH ಏನಿದು, ಇದು ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್.
ವೆನ್ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಮಿಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಮಿಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? CH3OH ಇಲ್ಲಿದೆ, CH3OH ಮಿಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡನ್ನು ಮಿಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಜೊತೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಯಾವಾಗ? ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ H2SO4 ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅವೆರಡು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಮಿಥೈಲ್ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಮಿಥೈಲ್ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅವಾಗೇನು ಎಚ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಹಾಕಬೇಕು, COO. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ R ಡ್ಯಾಶ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, R ಡ್ಯಾಶ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ CH3 ಅದ. ಸೊ R ಡ್ಯಾಶ್ ಏನು ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? CH3 ಬರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಿಥೈಲ್ ಫಾರ್ಮೇಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹಿಸ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಬೇಡ ಅಂದರೆ CH3 ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ, CH3 COOH ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತದು? ಎಸೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡು. ಎಸೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡು ಮಿಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ H2SO4 ಅಲ್ಲಿ ಮಿಥೈಲ್ ಅಸಿಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈ CH3 ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಬದಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ CH3 ಬರುತ್ತಾ. ಸೊ ಎಚ್ ಬದಲಿ CH3 ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ CH3 ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತಾ. ಅವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಅದು ಮಿಥೈಲ್ ಅಸಿಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೇರಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಸ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್. ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್. ಕೇಳ್ಬೋದು, ಡಿಫೈನ್ ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರು ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್ನು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್, ಸೋಡಿಯಂ ಅಂದರೆ Na ಬರಲೇಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವೆನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ವಿತ್ ಸೋಡಾ ಲೈಮ್. ಸೋಡಾ ಲೈಮ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಸೋಡಾ ಲೈಮ್ ಇಸ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಆಫ್ NaOH plus CaO. Soda lime is mixture of NaOH plus CaO, which is already we discussed in the class. So when sodium salts of carboxylic acids are distilled with soda lime, hydrocarbons are formed. So hydrocarbons ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ CH4 ಮೀಥೇನ್. ಸೊ ಮೀಥೇನ್ ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್, ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಗೆ Na ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಸೋಡಾ ಲೈಮ್. ಸೋಡಾ ಲೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ NaOH ಆ್ಯಂಡ್ CaO. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸನ್ನು ಪಡಿತೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ. ವೆನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಎಸಿಟೇಟ್ ನೋಡ್ರಿ CH3COON. CH3COOH ಅಂದರೆ ಅದೇನು ಎಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡು. ಆ ಎಚ್ನ ನಾವು Na ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಎಚ್ಚನ್ನು ಎಣ್ಣೆ ಬದಲಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಸೋಡಿಯಂ ಎಸಿಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತದು. ಸೊ ಆ ಸೋಡಿಯಂ ಎಸಿಟೇಟನ್ನು ಡಿಸ್ಟಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಜೊತೆಗೆ ಸೋಡಾ ಲೈಮ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೇನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೋ ಮೀಥೇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೋ. ಅದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ರಿ, CH3COONA, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಎಸಿಟೇಟ್, NaOH ಆ್ಯಂಡ್ CaO, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೋಡಾ ಲೈಮ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಗೆ CH4 ಮೀಥೇನ್ ಸಿಗುತ್ತಾ. ಉಳಿದಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ Na2CO3. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ decarboxylation. Okay, so this is about carboxylic acids. So here we are going to end the topic. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಭಾಳ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತಾ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಬಂದರೂ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಬಂದರೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪ್ಲೈ ವಿತಿನ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ.